Praise the Lord. Hallelujah. It's a fine day today. 여러분, 오늘도 참으로 좋은 날입니다. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone believes in Him shall not perish but have eternal life. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. 나는 길이다. 나는 진리다. 나는 생명이다. No one comes to the Father through except me. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Amen. Our Lord Jesus Christ is the same yesterday and today forever. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. My brother and sister, in this global worship service and prayer meeting, 오늘 바로 이 기도회 그리고 이 예배에 참여하신 여러분들을 환영합니다. Welcome to join us in this global prayer meeting. 여러분 이 자리에 오신 것을 참으로 감사합니다. This is not just happen. 바로 이것이 그냥 우연이 아닌 God sent you in this global prayer meeting. 하나님께서 여러분을 이곳에 보내신 줄 믿기 때문에 God bless you. 하나님께서 여러분을 축복하실 줄을 믿습니다. 10 minutes. I want to share God's word, Korean English. Yes. Sermon. In here. Next, we want to try Bible study and global prayer meeting. 바로 한 10분 정도 우리말과 그리고 또 영어로 이렇게 좀 나누어서 말씀을 전한 이후에 우리는 또 이 내용을 가지고 한 10분 성경 공부를 하게 될 것입니다. 아울러서 우리 한국교회에 계속해서 이 새벽 기도가 Early in the Morning 서비스가 있는 것처럼 바로 이 온라인으로 우리는 기도를 좀 진행하려고 합니다. 혹시 여러분들의 기도 제목이 있으면은 간단하게 건강 아니면 진학 이렇게 제목을 좀 적으시면은 또 제가 기도하겠습니다. It will try with Korean and English dual language because sometimes a little bit foreigner join in here. 여기서 우리말과 영어로 하는 이유는 가끔씩 또 이리 외국인들이 들어오기 때문에 같이 하고 있습니다. Also, I want to increase my English. I am not professional in English speaking. 제가 또 영어를 말하는 데 있어서 어떤 전문가도 아니기 때문에 또 저 역시도 이 가운데서 잘하고를 원하기 때문입니다. Today, I want to share with you this Bible verse. 오늘 이 제레미야 chapter 23 verse 5, 6 바로 예레미야 23장 5절 6절 말씀을 제가 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 바로 이 예레미야 23장 5절 6절 한국말로 먼저 읽습니다. 여호와의 말씀이니라. 보라, 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라. 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리의 의라 일컬음을 받으리라. The days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch king, who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days, Judah will be saved, and Israel will live in safety.
This is the name by which he will be called, the Lord our righteousness Savior. 성탄의 복음은 많은 경우에 이렇게 말하고 있습니다. 사람은 많은 경우 실수보다는 이 죄책감으로 무너지게 됩니다. My dear friend, people often collapse more from guilty than from mistake. 너의 의는 너가 만드는 것이 아니라 주님이 당신의 의가 되신다. 성탄의 복음은 그렇게 말합니다. Christmas says, your righteousness is not something you manufacture. The Lord becomes your righteousness. 예레미야 시대는 이 지도자들이 타락을 했습니다. 백성은 불안과 두려움 속에 이 정의가 사라진 시대에 살고 있었습니다. In a prophet Jeremiah time, our leaders collapsed and failed, and justice collapsed. People lived in fear and insecurity. 아울러 성경에서 그렇게 말씀합니다. God said, 다시는 여호와의 엄중한 말씀이라 말하지 말라. 하나님의 말씀을 망령되게 사용하지 말라고 했습니다. They said, never again speak the psalm of the Lord, and used God's word in vain. 보라, 내 말을 도둑질하는 선지자는 내가 치리라. 바로 하나님의 말씀을 거짓되게 선포하는 선지자가 많았습니다. There are a lot of false prophets in Jeremiah generation. So, therefore, declare the Lord, I am against the prophets who steal from one another words, supposedly from me. 바로 그들은 거짓을 예언을 했습니다. 아울러 거짓 꿈을 바로 그들이 말하지요. 거짓과 헛된 자만으로 이 백성들을 미혹했습니다. They prophesied false dream and deceived the people with lies and empty pride. 여러분, 선지자, 이 시대 때마다 종교 지도자가 타락을 하게 되면 정치, 경제, 사회, 문화, 예술은 말할 것 없이 다 타락했습니다. When the prophet falls, politics, economics, society, culture, and art are no exception. 따라서 주님께서 말씀하시지요. 이 땅에 간음하는 자가 가득하도다. The Lord said, the land is full of adulterers. 여러분, 간음하는 자입니다. 바로 이 땅에 이 죄를 짓는 자들이 너무 많다는 거죠. 선지자와 제사장이 다 사악한지라. 성경은 이 지도자의 타락에 대해서 예외가 없습니다. 너무나 분명하게 얘기합니다. 내가 내 집에서도 그들의 악을 발견하였노라. Both prophet and priest are godliness. Even in my temple. 여기서 집이란 성전을 얘기합니다. 거룩한 성전에서조차 그들은 죄를 지었다는 것입니다. I find their wickedness. 바로 그때 하나님은 사람들이 더 나아질 것이다, 좋은 사람이 될 것이다 라고 약속하지 않으시고 바로 다윗의 계열에서 한 왕이 오실 것을 약속하십니다. God does not merely promise people will improve. He promised a king from David's line.
그리고 그 왕의 핵심은 능력만이 아니라 바로 의가 되신다는 것입니다. And the code of this king is not only power but righteousness. 여기 이해를 돕기 위한 두 단어가 있는데요. 한 가지는 가지입니다. 또 한 가지는 우리의 의라는 단어입니다. There are two core words for understanding. One is the French, other is our righteousness. 이 가지란 말은 히브리어로 쳔마흐라는 이 말인데요. 잘린 듯한 자리에서 다시 돋아나는 새싹을 말합니다. 바로 이것은 새로운 시작, 다윗 왕조의 회복과 이 메시아적 소망을 알려주고 있습니다. The French Chema is a new shoot after being cut down. New beginning. Davidic restoration, messianic hope. 그렇습니다. 바로 이 다윗 왕조의 이 회복, 메시아적 소망을 이야기하고 있는 것입니다. 우리의 의란 내 의가 아니고 주님이 주시는 의를 말합니다. 그것은 정죄를 끝내고 내 안에 내 스스로 내 양심에 하는 정죄가 있습니다. 그리고 또 율법이 나를 정죄합니다. 또 아울러 타인들이 나를 정죄하죠. 따라서 그 정죄를 끝내고 관계를 바로 세우는 구원의 바로 의를 말합니다. Something righteousness that ends condemnation and restores relationship. 우리는 본문을 통해서 이 세 가지의 진리를 발견하게 됩니다. We can find three core truths through this text. 첫 번째가 하나님은 이 무너진 시대에 의로운 왕을 약속하신다는 것입니다. First, God promises a righteous king in a collapsed age. 무너진 시대, 타락한 시대 속에 바로 한 왕을 허락하신다는 것입니다. 세상이 흔들릴수록 사람은 더 강력한 이 권력을 찾습니다. 그런데 하나님은 그게 아닌 이 참된 통치자를 보내시겠다는 것입니다. When the world says people chase strong power, God sends righteous ruler. 성탄은 권력의 왕이 아니라 바로 의의 왕이 오신 사건입니다. Christmas is the coming not of power king, but a righteous king. 둘째, 우리의 문제는 의가 부족한 것을 넘어서 의가 없다라는 것입니다. Our deepest problem is lack of righteousness. No righteousness into our heart. 우리는 겉으로는 성공을 원하지만 속에서는 나는 정말 괜찮은가? 라는 이 심판을 두려워합니다. We chase success outwardly, but inwardly we fear. 따라서 오늘 본문은 말하고 있습니다. 그 왕의 이름이 여호와, 우리의 의다라는 사실입니다. The text says the king's name is the Lord, our righteousness. Third, 세 번째로 성탄은 의의 선물, 그 의의 선물이 내 마음 안에, 내 삶 안에 들어오는 것이 바로 성탄이라는 것입니다. Christmas begins the gift of righteousness in my life, into my heart. 예수님은 오셔서 우리 대신 의를 이루시고 십자가로 죄를 담당하시고
부활로 이 의의 승리를 선포하십니다. Jesus came and fulfilled righteousness on our behalf, borne our sin on the cross, and declared our righteousness victory by resurrection. 그래서 이 성탄절은 착해지자가 아니라 바로 의로운 분 옆에 붙자라는 것이 성탄절입니다. So Christmas is not a try harder to be good man, not good man, but created righteous one. 오늘 내 마음을 가장 괴롭히는 이 정죄는 무엇일까요? What condemning voice is troubling my heart today? 주님은 말씀하십니다. 내가 너를 의롭게 만들지 말라. 사람들은 전부 다 자기를 의로운 척 하기도 하고 스스로 좀 의를 만들어내려고 합니다. 그런데 하나님 말씀하십니다. Don't try to make yourself righteousness. I am your righteousness. 바로 내가 이 너의 의다 라고 말씀합니다. 마르틴 루터 said, Christ becomes our righteousness and faith is the hand that receives it. 루터가 말하기를 그리스도는 우리의 의가 되시며 믿음은 그 의를 붙드는 손이다. 예수 그리스도를 바로 이 믿음의 손으로 붙드는 것입니다. 존 칼빈, 종교 개혁자, 마르틴 루터를 이어서 종교 개혁의 완성자죠. 이 존 칼빈이 말했습니다. Christ reign restores righteousness and order where chaos ruled. 그리스도의 통치는 혼란을 바로잡는 의의 질서로 나타난다고 했습니다. 이 예레미야의 의로운 가지 예언은 성탄으로 현실이 되어졌습니다. Jeremiah's righteousness branch becomes reality at Christmas. 예수님은 다윗의 자손으로 오셔서 십자가에서 우리의 죄를 담당하시고 부활로 이 의의 나라를 여셨습니다. Jesus came as David's son for our sin at the cross and opened the kingdom of righteousness by resurrection. 그리고 성령께서 오늘 우리 안에 이 정죄를 끊어버립니다. There is no condemnation in Jesus Christ. 그러므로 그리스도 예수 안에 있으면 never condemnation, 결코 정죄함이 없다고 했거든요. 따라서 and spirit enable today a faith that breaks condemnation, 바로 이 정죄를 끊어버립니다. And fruit that flows from righteousness, 이 의의 열매를 맺도록 성령님이 우리를 도와주십니다. 그렇다면 오늘 내가 스스로 나를 정죄하는 가장 반복되는 것은 무엇일까요? 여러분 크리스찬이든지 넌 크리스찬이든지 우리 스스로를 정죄할 때가 많습니다. 그렇다면 이 정죄되어지는 것은 무엇일까요? What repeated self-condemning sentence do I say today? 내 의를 세우려고 내가 나름대로 애쓰는 방식이 있습니다. 어떤 면에서는 새벽기도 이거 열심히 하는 것 믿음으로 할 수도 있는데 이게 나의 의가 될 수 있거든요. 선을 행하는 것, 이 고아들을 돕는 것, 자선사업을 많이 하는 것 너무 아름다운 겁니다. 그런데 이것이 시간이 지나면은 자기의 의가 되어진다는 것입니다. 따라서 사람들은 이것을 위해 비교합니다. 그리고 또 지나친 과로를 하게 되지요.
또 아울러 이 통제를 하게 되고 때로는 좀 숨기게 됩니다. How do I try to build my righteousness? Comparison, 비교입니까? Overwork, 과로입니까? Control and hiding, 때로는 좀 숨기는 것입니까? 여러분 좀 어떻습니까? 오늘 여호와 우리의 의를 믿는 한 걸음의 이 순종, 내가 해야 될 일은 무엇이겠습니까? What one step of obedience shows I trust the Lord, our righteousness. Confess, 고백입니까? Pause, 잠깐 좀 멈추는 것입니까? Forgive, 용서입니까? 아니면 reconcile, reconciliation, with my friend, 나의 친구와의 화목입니까? reconciliation, with my family, 나의 가족과의 화목입니까? 사랑하는 친구 여러분, 내 의는 내가 만드는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 바로 주어진 선물입니다. My righteousness is not self-made. It's gifted in Christ. 왜냐하면 여호와만이 우리의 의가 되시기 때문입니다. Because only the Lord is our righteousness. 따라서 우리는 기도합니다. 주님, 내 죄책감과 나의 의를 내려놓습니다. Lord, I lay down guilty and self-righteousness. 내가 스스로 만든 나의 의를 좀 내려놓습니다. Help me walk today, trusting the Lord, our righteousness. 그렇습니다. 오늘 여호와 우리의 의를 믿고 바로 그분과 함께 걸어가게 도와주십시오. We pray in the name of Jesus. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 그렇습니다. 우리 성경님 또 이렇게 계속 잘 참석해 주셔서 감사드리고요. 그냥 단순히 말씀만 이래 들었다 이걸로 끝나는 게 아니고 다시 한번 좀 이 말씀을 repeat and repeat 반복하면서 meditate 묵상을 좀 하는 시간을 가집니다. 여러분 그것이 이 바이블 스터디입니다. 이정숙님이 또 이 새벽에 이렇게 좀 들어오셨는데요. 이 새벽에 온다는 게 쉽지 않은 것을 제가 압니다. 저도 지금 이제 한 달째 지금 이 방송을 좀 해보고 있는데요. 쉽지 않아요. 그렇지만은 그냥 흐트러진 자세보다는 조금 더 좀 정장을 하고 이렇게 청중 앞에 나서자고 싶어서 아침에는 이렇게 지금 넥타이도 매고 양복도 입고 그렇게 좀 진행을 합니다. 어제 저녁에는 그냥 프리하게 넥타이 없이 그냥 와이셔츠만 입고 진행을 했는데요. 월요일부터 토요일까지 계속해서 바로 이 새벽 기도회가 6시부터 7시까지 진행이 됩니다. 근데 단순한 그냥 일방적인 그냥 선포라기보다는 여러분들이 말씀을 듣고 그 다음에 성경과 또 여러분 스스로 대조할 수 있는 그런 시간을 나누고 싶습니다. 우리 서정화님이 또 계속해서 들어와 주신다면은 아마 바로 이 방송이 계속해서 전파를 타게 될 겁니다. 여러분의 보니까 좋아요 이 버튼 하나가요 그냥 버튼이 아니에요. 이게 작은 선교가 되어지더라고요. 그래서 지금 이 알고리즘이 여러분 보니까 프랑스로 그리고 캄보디아로 말레이시아로 나이지리아로 또 심지어 미국의 사람들도 몇 분이 듣고 있더라고요. 그래서 좀 이것이 글로벌화 되기를 기도하면서 저는 계속 좀 준비를 해가고 있습니다. 그렇다면 이 성경 공부 내용에 있어서 보라 때가 이르리니 라는 말씀은 무엇을 기대하게 만들고 있습니까? What does behold the days are coming make us expect? 여러분 그렇잖아요. 뭐가 때가 온다 라고 얘기하면 무슨 때가 오지? 우리가 좀 묻게 되지 않습니까? 그런데 오늘 성경의 예언이 때가 온다라고 얘기했지 않습니까?
바로 어떤 때가 온다는 것일까요? 그렇습니다. 하나님의 역사를 방치하지 않으시고 하나님께서 이 역사를 그냥 내버려 두지 않으시고 이 정한 때에 바로 하나님의 구원을 이루신다라는 그 기대를 가지게 된다는 것입니다. 여러분, 이 예레미야 시대 때는 이미 북쪽 이스라엘은 BC 722년에 바로 이 아람 군대에 의해서 또 멸망되었고 또 더 강력한 초강대국 아시리아에 의해서 바로 짓밟혀 버렸습니다. God is not passive. He acts at the appointed time to save. 바로 그래서 그의 이름이 바로 메사야, 바로 구원자가 되시죠. 따라서 여러분이 오늘 어떤 상황에 있든지 간에 때가 이르리라는 말에 귀를 기울인다면 여러분들은 바로 무언가 이 기대를 할 수 있게 됩니다. 그런데 그것은 은과 금이 아닌 바로 근본적인 문제, 바로 구원의 문제를 우리에게 해결해 준다는 것입니다. 그렇다면 오늘 여기에서 얘기한 의로운 가지, 체마흐, 이것은 어떤 그림을 우리에게 보여주는 걸까요? What picture does the righteousness branch give us? 그렇습니다. 여러분, 이 가지라는 것은 꺾이게 됩니다. 그렇죠? 바로 이 가지라는 것은 나중에는 불사르게 되죠. 그런데 여기서 이 가지, 의로운 가지라고 얘기할 때 이 가지는 끝난 것 같은 그 자리에서 다시 돋아나는 새싹을 말하고 있는 것입니다. A new shoot after it's over. A new beginning in despair. 바로 절망 가운데서 새싹이 돋아난다는 것입니다. 제가 좀 초등학교 시절 때 저희 집에 무화과 나무가 있었어요. 그래서 무화과가 가을이 되면, 여름이 되면은 많은 열매를 맺습니다. 그래서 가지를 하나 꺾어갖고 이 꽃밭에다가 좀 심어봤어요. 한 몇 개를 그렇게 했어요. 그런데 어린 마음에 이게 그 뿌리가 좀 나는가 싶어서 자꾸 빼보게 돼요. 그러니까 그것들은 다 죽더라고요. 그런데 빼보지 않았던 것, 계속해서 땅에 묻어두고 물만 줬던 그 가지에는 뿌리가 났습니다. 그리고 나중에는 자라가더라고요. 여러분, 이 가지가 죽은 것 같지만은, 끝난 것 같지만은 바로 이 생명이 있어요. 오늘 여러분의 삶이 때로는 it's over. 나는 망했다. It has finished. 이거 좀 끝났다. There is no hope in my life. 내 삶에 소망이 없어. 라고 얘기되는 바로 그때에 하나님께서는 바로 new beginning, 새로운 일을 시작하신다는 것입니다. 그렇습니다. 이 왕의 이름이 여호와, 우리의 의다 라고 했는데 이것이 강조하는 것은 무엇입니까? What is emphasized by the name, the Lord, our righteousness? 그렇습니다. 우리는 좀 세상이 어려우면 좀 더 강력한 지도자를 기대합니다. 또 국제관계에 있어서는 우리 안전을 위해서는 좀 더 강력한 이 군대를 바라고 있습니다. 그런데 오늘 왕의 가장 중요한 업적이 의로우신 왕이시거든요. 군사력이 아니라 하나님 앞에서 바로 서는 것을 나타내 보여줍니다. The king's chief gift is not military strength, but righteousness. Being made right before God. 하나님 앞에서 이 바른 관계를 이야기합니다. 그렇다면 왜 하나님은 우리의 의로움이 아니라 여호와가 우리의 의다라고 말씀하시는 것일까요? Why not our righteousness but
The Lord is our righteousness. 그것은 우리 인간들은 늘 흔들립니다. 그리고 불완전합니다. 반면에 이 하나님의 의는 yesterday, today and forever. 바로 어제나 오늘이나 영원토록 바로 변함이 없습니다. Human righteousness is unstable. God's righteousness is unchanging. 그렇습니다. Where do I most try to build self-righteousness on sin? 그렇다면 내 삶에서 자기의 의를 세우려는 어떤 행동들은 좀 무엇이 있습니까? 그렇습니다. 사람들은 자기의 의를 드러내고 싶어 합니다. 내가 바른 사람이다. 내가 정직한 사람이다. 내가 의로운 사람이다. 나는 선한 사람이다. 나쁜 게 아니죠. 그런데 지금 이런 의를 드러내기 위해서 때로는 comparison, 비교를 하게 됩니다. 또 아울러서 때로는요 좀 지금 과로를 하게 돼요. overwork, 자기의 이 육체에 좀 지나치게, 자기의 좀 이 생각, 사고 능력에 좀 지나치게 바로 과로를 한다는 것입니다. 또 아울러서 인정받지 못하면 이 화가 내 안에 생겨난다는 것입니다. 틱톡을 했는데, 실시간을 했는데 사람들이 아무도 없어요. 그러면 어떻게 됩니까? 실망이 되죠. 때로는 좀 화가 일어납니다. 그런 적지 않은 일들이 있습니다. 그런데 이것을 그냥 현재를 그대로 인정하는 훈련을 하게 되면 보니까 이 극복이 돼요. 저도 지금 이 목표를 크게 안 잡거든요. 이제 한 달 했는데요. 그래도 팔로워가 한 1200명이 넘게 오고 좋아요가 한 2500개가 달렸는데요. 이것이 지금 나의 의가 되어질 수 있을까? 좀 아무도 안 들어와도 사실 페이스북에서 그렇게 했습니다. 한 1년을 페이스북에서 아침 6시부터 7시까지 거기서는 해외 사람들이 들어오니까 영어로만 했거든요. 솔직히요. Whenever I try global prayer meeting with English through the Facebook, 바로 이 페이스북으로 영어로 이걸 진행할 때마다 I had worry what to say. 야, 이거 어떻게 말해야 되지? 그것에 걱정이 가득 사실 하게 됐거든요. 그럼에도 불구하고 1년을 좀 진행을 했습니다. 그런데 틱톡에 들어오니까 와우, 바로 다이렉트로 지금 우리 성경님 같은 분은 계속 또 참여도 해주시고요. 김태동님 같은 분이 또 이렇게 들어와 주시게 되니까 너무 감사하다. 그래서 바로 한 분에게라도 좀 말씀을 더 들려드렸으면 좋겠다. 이건 저의 말씀이 아니잖아요. God's word, 하나님의 말씀이거든요. 그 하나님의 말씀은 여러분의 영혼을 살리는 것을 absolutely, 절대적으로 믿기 때문에 바로 이것을 하고 있는 것입니다. 따라서 여러분들이 적어도 여기 들어오셔가 3분, 5분, 10분 하나님의 말씀 한 구절 가지게 되시면은 저는 오늘 여러분이 영혼이 살게 되고 여러분의 삶의 풍성함을 누리시게 되는 것을 의심하지 않습니다. Jesus said, I have come in order that you might have life. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 abundant life, 풍성한 생명을 약속하기 때문입니다. The word of God is active. 바로 이 말씀은 여러분 지금 운동력이 있습니다. active and living, 살아있거든요. 따라서 여러분이 그냥 우연히 들어온 것 같지만은 여기에 들어오셔서 하나님의 말씀을 한 구절 딱 가지게 되면 I am the way, I am truth, and I am life. No one comes to the Father through except me. 나는 길이다, 진리다, 생명이다. 여러분, 이 길이다, 진리다, 생명이라 말하는 사람 이 세상에 없습니다.
전부 다 좋은 말들 인용을 했지요. 그런데 예수님 어떻게 합니까? 너희가 이제까지 율법으로부터 모세로부터 그렇게 들었다. 그러나 I say unto you, 내가 너희에게 말한다. 그렇게 말씀하시거든요. 이렇게 말씀하신 분이 없으세요. 그분은 이 풀팩맨, 완전한 사람이고 이 풀팩, God, 완전한 하나님이셨거든요. 따라서 여러분 그 변치 않는 하나님의 의를 내가 가지게 되면은 내 안에 흔들림이 없게 된다는 것입니다. 바로 연말이 되면서 우리의 마음이 때로는 좌절과 낙심, 흔들림이 주어질 때가 없지 않아 참 많습니다. 그러나 주님이 함께 하시면은 unchanging, 변함이 없다는 것입니다. 아울러서 의로운 왕의 통치는 나의 가정과 나의 이 공동체 속에 어떤 모습으로 드러나야 합니까? What should righteous rule look like in the home and my community? 그렇습니다, 여러분. 여기에는 어떤 강력한 명령, not commandment, not domination, 어떤 지배가 아닙니다. 이 truth, 바로 진실이지요. responsibility, 바로 책임입니다. protection, 바로 보호입니다. 우리 주님께서 이 땅에 있는 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨더라. 그분의 사랑이 everlasting love거든요. sacrificing love, 희생적인 사랑이었습니다. unconditional love, 바로 무조건의 사랑이었잖아요. 바로 언니님에게, 이 언자님에게 바로 우리 주님의 사랑이 무조건적으로 전달되기를 우리 주님은 바라고 있는 거지요. 컨디션, 이 조건이 있는 한은 받아들이기 어려워요. 근데 as I am, 내 모습 이대로 unconditional love, unfailing love, undying love, 불멸의 사랑이거든요. 그 사랑의 능력이 우리에게 올 때에 우리는 그분에 의해서 이 의의 옷을 입게 된다는 것이죠. 따라서 truth, responsibility, protection, and culture of repentance. 여러분, 회개의 이 문화가 우리에게 주어집니다. 그렇다면 오늘 여호와 의를 믿는 한 가지 나의 이 실천은 무엇입니까? What is one practice today that shows I trust the Lord our righteousness? 그렇습니다. 때로는 정죄가 주어질 때 condemnation, 내 양심이 나를 정죄합니다. 그리고 또 the law, 율법이 나를 정죄합니다. 세상의 또 법이 나를 정죄합니다. 그럴 때에 when condemnation rises into my heart, 내 마음속에 이런 정죄가 일어날 때에 confess to God, rely on Jesus of the cross, 십자가의 이 주님을 바라보고 우리는 고백합니다. 그리고 또 I am righteousness in Christ, 나는 하나님 안에서 의롭다 라고 여러분들이 선포를 하셔야 됩니다. 그렇지 않으면 이 정죄는 계속해서 우리에게 다가옵니다. 따라서 wanting to the Lord, 바로 이 한 가지를 우리가 계속해서 고백하고 또 숨기지 않습니다. 그럴 때에 이 모습 이대로 우리가 나아갈 수가 있는 것이지요. 저는 어제 재밌는 좀 저녁에 시간을 가졌는데요. 주일 낮에는 메시지를 제가 좀 이렇게 일방적으로 예배 형태이기 때문에 전합니다만은 바로 어제는 사람들을 좀 초청을 했습니다. 그래 주일 낮에 말씀 전한 것을 또한 10분, 15분 성경 공부를 하고요. 그 다음에 들어오신 이 초대 손님들을
지금 제가 여러분들을 좀 초대 못하는 이유는 시간이 좀 짧습니다. 그러다 보니까 잘 초청을 못하는데요. 그런데 어제는 또 1시간 좀 넘게 하면서 5분이 들어왔어요. 제게 가장 많이 지금 좋아요를 눌러주는 분이 계시는데요. 그분이 보니까 알렉스예요. 근데 알렉스님이 여기 들어오셨더라고요. 그래서 내가 초대를 딱 해봤습니다. 그런데 이분이 부산에 계세요. 그리고 또 한국에서 일을 하고 있으시거든요. 근데 한국말을 또 잘하세요. 영어도 또 잘하시고요. 그런데 본인이 저는 이슬람입니다 라고 얘기하더라고요. 한편으로 안타깝기도 하고 한편으로 감사하기도 했어요. 이슬람 분이 여기 들어올 이유가 뭐 없거든요. 그런데 들어오셨어요. 그래서 나는 이제 그분을 위해서 기도하게 됩니다. 하나님, 알렉스 이분이 한국에 머무는 동안에 건강하게 해주십시오. 하나님, 이 알렉스의 외롭지 않게 해주십시오. 좀 좋은 사장님도 주시고 좋은 좀 친구도 주십시오. 그 옆에 또 좋은 크리스찬들이 좀 있기를 기도합니다. 여러분, 이 외국인들이 한국에 머물면서 받을 수 있는 게 그리스도의 사랑입니다. 한국에 사실 1970년, 60년대에 이 많은 분들이 미국을 건너갔습니다. 하나님을 안 믿던 사람들입니다. 그런데 미국의 크리스찬 교수들이 이분들을 자기 집으로 막 초대했거든요. 그리고 그 외로운 사람에게 참 이 맛있는 음식을 대접하고 사랑을 나누었을 때 그분들의 마음들이 다 열렸습니다. 따라서 그분들이 한국에 돌아와갖고는요, 참 좋은 이 교수님들이 다 되셨거든요. 그런 것처럼 여러분, 이 한국에서 우리가 여기 사는 동안에 우리는 또 많은 유학생들, 또 외국인에게 좀 작은 사랑을 건네줄 수 있습니다. 저도 서울대학교에서 어떻게 하다 보니까 유학생 사역을 한 15년 한국어를 가르치는 사역을 했거든요. 그런데 또 지도 목사가 되다 보니까 한 200여 명의 학생들을 매 학기 만나는 그런 경험을 하면서 이들을 돕는 일이 참 중요하다. 사실은요, 또 도우면서 제가 자랐어요. 제가 영어를 이렇게 좀 관심 있어 하는 사람이 아니었습니다. 그런데 그들하고 대화를 하려고 하니까 영어가 좀 필요했어요. 근데 또 제 영어는 그냥 일반적인 이 토플, 토익의 영어보다는 성경을 통해서 터득한 영어거든요. 그래서 사실은 성경 외에는 잘 모릅니다. 잘 몰라요. 근데 오히려 지금 이렇게 영어로 우리말로 하면서 이제 저의 영어도 좀 늘어나고 있지. 아무튼 이 알렉스 이분 너무 귀했고요. 또 대구 분이 들어오시고 서울 분도 들어오셨어요. 또 안성에서 또 유학생 한 분이 들어오시고 이 부산에서는 또 이 교포가 들어오셨어요. 그래서 이 틱톡에서 다이렉트로 좀 이렇게 다양한 분들을 만날 수 있구나. 지금 이 주일날 저녁에 문을 열고요. 때로는 이 토요일 아침, 어제도 아주 좀 강력한 이 초대하지 않는 손님이 들어와서 저의 정상적인 이 새벽 기도회가 깨어졌어요. 그래서 또 그분하고 한 30분 정도 대화를 했습니다. 하나님이 어디 있느냐라고 막 공격했거든요. 하나님이 계시면 왜 지금 이 세상에 이렇게 억울한 일이 많습니까? 라고 얘기하고 또 이 진화론도 아주 강력하게 얘기했거든요. 근데 제가요, 그분을 설득시키려고 애를 쓰지는 않아요. 또 설득한다고 또 되는 것도 아니고요. 그렇지만은 내가 알고 있는 이 지식, 내가 경험했던 이 경험, 내가 지금 자라오면서 배웠던 여러 가지 이 사실들, 또 내가 확신하고 있는 그 확신이 과연 다 옳은지, 아니면 또 내가 좀 문을 좀 열어놓을 부분이 없는지. 여러분, 지금 우리 전 문화부 장관 이의령 같은 분도 하나님이, 그분은 철저한 인문주의잖아요. 하나님 안 믿었거든요. 그런데 그 딸 때문에
그리고 또 손자 때문에 이분이 영적인 세계에 눈을 뜨기를 시작하고 그 다음에 하나님을 알고 난 뒤에 그분의 이 지성과 영성이 우리 국내 전체 다 전파되기를 시작했거든요. 여러분, 하나님 없다라고 얘기하는 사람 제가 미워하지 않습니다. 왜냐니까 이 사울도 그런 사람이거든요. 예수 믿는 자를 결박해갖고 감옥에 막 다 데리고 간 사람이잖아요. 따라서 그런 분들도 하나님이 한번 터치해버리면 다 믿기 때문에, 그래서 그런 반대자들 위해서 기도합니다. 하나님, 우리 알렉스 같은 분의 마음을 좀 열어주시고 한국에 머무는 동안에 진정한 자유도 행복도 경험하게 해주시고 무엇보다 이 진리 대신 예수 그리스도를 바로 만나는 그런 은혜를 주십시오. 아울러서 여기에 지금 이제 5분, 10분, 20분 들어오시는 분들이 조금씩 생겨나요. 그래서 진짜로는 스쳐 지나가는 사람이 아닌 좀 고정 독자들, 한 10분, 20분, 또 좀 여유가 된다면 한 30분 정도 나는 이 기도에 참석해서 내 자신과 우리 가정을 위해서 기도하겠다, 그런 분들이 계시면 저는 참 너무 감사하죠. 그래서 우리 최규용님 가정을 위해서도 우리는 그냥 눈을 뜨고 기도할 수가 있거든요. 하나님, 결혼하셨는지 어떤 제가 잘 모르잖아요. 우리 가정에 평화를 주시옵소서. 자녀가 있다면 오늘 우리 자녀들에게 큰 소망을 주시길 바랍니다. 이번 성탄절 우리 가정이 참 서로를 용서하고 이해하는 화목된 가정이 되기를 위해서 그렇게 축복하며 기도하는 거죠. 여러분 스스로도 바로 제가 이렇게 기도할 때 여러분 자신과 가정을 위해서 기도할 수 있는 것이거든요. 이 축복이님, 스마일님, 여러분들이 또 이렇게 남을 위해서 기도하고 예수님 이름으로 기도합니다 할 때는요, 아멘, 그렇게 한번 적어 주셔도요, 그 축복이 또 그분에게도 가고 여러분에게도 주어지는 겁니다. 따라서 이제 이렇게 되면은 이제 좀 주고받는 그냥 일방적인 통행이 아닌 이 쌍방 통행이 이루어질 수가 있거든요. 저는 이제 단계로는 이것이 그렇게 갈 줄을 믿습니다. 또 여러분들이 때로는 기도 제목을 여기에 적어주시면 우리는 그것을 보고서 건강을 위해서 기도하자, 뭐 구체적으로 얘기 안 하셔도 되지요. 예. 그리고 또 어떤 내 아들의 진로를 위해 기도하자, 진로 이래 적어주시면 하나님, 바로 이 아들이 지금 대학에 이 정시 모집에 원서를 내고 있습니다. 하나님께서 좋은 정보도 주시고 또 아울러 이 성직에 가장 알맞는, 그러면서 하나님의 은혜가 좀 임해갖고 그 마음의 소원이 이루어지는, 그리고 또 대학에서 캠퍼스에서 예수님을 잘 믿는 그런 축복을 주시옵소서. 그렇게 기도할 수 있거든요. 또 저도 우리 가정을 위해서 기도하거든요. 이 아내가 이제 작은 수술을 했어요. 근데 이제 거의 다 나아가거든요. 여기에서 하나님, 아내가 좀 건강하게 해주십시오. 근데 한 달 좀 지났는데 그 사이에 제가 또 요리를 배웠거든요. 그래서 이제는 이제까지 여러분 한국에서는 60대들이 부엌에 안 들어갔습니다. 왜냐니까 그 엄마들이요, 부엌에 들어오면, 남자가 부엌에 들어오면 망한다, 그렇게 얘기했어요. 근데 지금은 부엌에 안 들어가면 결혼도 못 하죠. 우리 아들 보니까 결혼했는데요, 우리를 초대해놓고 음식 자기가 다 하더라고요. 저도 이제 좀 늦게 철이 들어갔고요. 지금 얼마 전에는 아구찜까지 했습니다. 그래서 실력이 조금씩 늘고 있던데요, 해보니까 참 기뻐요. 내가 먹고 싶은 걸 내가 만들 수 있는 것도 기쁘고요. 제가 또 이 스위트 포테토 호떡, 이 고구마 호떡을 또 잘 만들거든요. 그래서 맛있게 먹을 수 있으니까 기쁘고, 또 이것을 바로 내 아들, 딸들에게 또 손녀들에게도 줄 수 있으니까요, 아주 행복해요. 그래서 여러분, 우리가 좀 뭔가 남한테 베풀면은 행복해지지 않습니까? 그래서 하나님, 좀 작은 사랑을 우리가 좀 나누게 해 주십시오. 그렇게 기도하죠. 또 지금 새 생명이 잉태되어졌거든요. 그래서 하나님, 이제 3주째 지나고 있는데 마지막 석 달 끝날 때까지 건강하게
바로 모태로부터 아이가 이 음식 영양분을 잘 빨아들이고 잘 먹고 소화시키고 무럭무럭 건강하게 자라게 해주시고, 또 이 며느리도 어디로 가든지 무엇을 하든지 모든 위험으로부터 지켜주시기를 바랍니다. 그렇게 기도합니다. 여러분, 이 기도가 여러분 가정의 기도와 동일합니다. 뭐 특별한 게 없어요. 아울러 지금 마음에 이 불안을 갖고 있는 분들에게는 My peace I give unto you. 주님의 평안을 좀 저분에게 건네 주시기를 바랍니다. 그렇게 기도하는 거죠. 뭐 우리 건우 할매님, 진짜 할머니신지는 모르겠는데요. 아무튼 그 손녀 이름이 건우군네요. 이렇게 연세 드신 분도 들어오시는 것도 너무너무 또 감사한 일이고요. 예, 저도 좀 할아버지거든요. 예, 그런 면에서 이제 60대가 되면 뭐 자녀들이 또 결혼도 하니까 그렇게 되잖아요. 그래서 또 너무 감사해요. 좀 이 사이트를 보니까요, 18세부터 24세가요 한 6%, 많이 들어도 8% 들어가요. 그리고 25세부터 34세까지 가요 한 17% 들어가요. 그리고 또 중간에 들어가고요, 50대 이상 되시는 분들이 보통 일찍 일어나잖아요. 그래서 보니까 때로는 50%, 52%, 좀 적을 때는 40%. 남성들이 주로 52%가 들어오고요, 여성들이 좀 생각보다는 적더라고요. 32%가 들어와요. 그래서 하나님, 좀 이렇게 들어오는 다양한 연령층들에게 좀 가장 합당한 오늘 하루에 일용할 양식을 좀 주십시오. 우리 주님께서 우리에게 주기도문을 가르치지 않습니까? Our Father in heaven, 하늘에 계신 하나님 아버지, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. 바로 영광을 받으시고 주님의 이름에 영광이 되게 하시고 하나님의 나라가 좀 임하게 해 주십시오. 진짜 이 하나님의 나라가 바로 여기에 좀 임하기를 기도하거든요. 하나님의 나라가 오늘 여러분 마음속에 임하기를 기도합니다. 하나님의 나라는 여러분 첫째 평화입니다. 하나님의 나라는 첫째, 둘째 기쁨입니다. 하나님의 나라는 셋째 사랑이거든요. 사랑이 없으면 아무것도 아니에요. 이 방송요, 이기적인 목적으로 한다면 이거 고생만 하는 거예요. 그런데 주님의 사랑이 내 안에 공급되어지고 이 사랑으로 하게 되면 이 일이 힘들지가 않아요. 왜냐니까 사랑을 나누니까 사랑은 점점 더 증가되어지거든요. 그래서 우리 모두가 믿음과 소망과 이 사랑의 사람이 되는 게 얼마나 중요하겠습니까? 내가 사람의 마음과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 괭과리가 되고, 내가 예언하는 능력, 여러분 예언 얼마나 대단합니까? 미래를 지금 이야기하고 있는 건데요. 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 큰 믿음이 있어요. 야, 교회를 나가니까 믿음 대단하다. 근데 이 믿음이 있어요. 근데 이 믿음이 이렇게 있다 할지라도 바로 주님의 사랑이 없으면, 많은 경우에 교회를 나가지만은 내 열심, 나의 의를 위해서 나갈 때가 많거든요. 제가 사실 이 성탄 추리가 이 뒤에 있습니다만은 아마 내 아들, 딸이나 며느리 사이가 온다라고 얘기하지 않았으면 이 성탄 추리 안 했을 것 같아요. 메리 크리스마스, 주님이 오시는 날을 기뻐한다고 말은 하지만요, 결국은 이 사람 보고 하게 되거든요. 그래서 참 저도 믿음이 참 아직까지 멀었다라는 생각을 좀 하지만요, 그럼에도 불구하고 아닌 것보다는 또 훨씬 좀 더 좋네요. 여러분한테 한 개 좀 보여드릴 것도 있고 괜찮은 것 같아요. 그래서 우리 모두가 이 코람되어 하나님 앞에서의 삶을 살아간다면은 여러분, 그분의 의가 이제 여러분 속에 이제 막 들어오게 될 것입니다. 예. 퍼즐 조각을 제자로 좀 옮겨 보십시오. 이걸 옮겨놔야지 보니까 이게 좀 또 계속되더라고요. 예. 보니까 이게 한 번씩 이 퍼즐 조각을
이래 옮겨놔야 시간이 지금 보니까 이제 57분 되면은 이게 좀, 아직 저는 이제 2시간까지 할 수 있는데 업로드가 안 돼요. 그래서, 업로드를 좀 시키기 위해서는 보통 지금은 57분 정도에서 좀 끝을 내고 있습니다. 오늘 우리 들어와 주신 한 분 한 분들 너무 감사하고요. 성진님, 또 내년에도 좋은 좀 성진이 이루어지시기를 축복합니다. 고운님, 예, 말도 고우시고, 얼굴도 고우시고, 삶도 이 곱게 되는 그런 축복이 또 함께 하시기를 바라고요. 기회가 되면 우리 고운님은 또 토요일 날 같을 때, 아니면 주일 저녁 같을 때, 제가 좀 가능하면 이름을 기억해 놓고요. 고운님이 들어오시면 좀 초대해서 그렇게 좀 대화하는 시간을 가지면 또 좋겠습니다. 우리 김민정님도 너무 감사하고요. 지금 내가 개인의 사정들을 다 모르지만은 여러분들이 다음에 또 들어오실 때도 기도 제목을 하나 둘 이래 적어주시면 우리는 진짜 교제는 진짜 사랑은 기도해 주는 거거든요. 그렇습니다. 또 목회자가 할 수 있는 일이 또 기도입니다. 나라와 민족을 위해서도 남북 통일을 위해서 진짜 이 기도하고 싶거든요. 북한에 잡혀갔던 분을 한 분 제가 친구입니다. 그런데 그분이 이 파킨슨 8개월 동안에 감옥에 있다가 그 신분 받은 게 영향을 받았는지 지금 미국의 LA에 살고 있어요. 그래서 파킨슨 병이 왔는데 주님 그분을 위로하시고 또 좀 안수하셔서 치료의 능력을 허락해 주십시오. 기도합니다. 오늘 들어와 주신 한 분 한 분들 주님의 은혜와 이 평화와 소망과 사랑이 함께 하시기를 바랍니다. God bless you. 우리 또 내일을 아침 6시에 여전히 동일하게 이 일을 진행하겠습니다. 감사합니다.